ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਓਵਰਹੌਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਜੀ? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। इस वेले कह लीए कि देर शाम नूं तरकालां ढलियां तो बाद ये वड्डी खबर आ, धमाका खेज खबर कह लो कि सियासत दे विच ऐसी उम्मीद नहीं सीगी कि अज ही जथेबंदक ढांचा भंग कर दिता जाएगा। होया कि सवेरे चंदूमाजरा जी जानते हो ना, तुसीं सारे जानते होगे, बड़े फेमस ने प्रेम सिंह जी चंदूमाजरा। अच्छा, पहला भी विटर गए सीगे, कहते कि बेटे का जिहड़ा हलका सनौर ते घनौर लागे लागे है, दोनों प्यो पुत्रां नूं टिकट चाहिदी है। तो विटर गए, ये कहते सन कि एक लै लो, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, बहुत घालना कर ली, अपन दो मंगत है। तो फिर उस तो बाद सारा सिलसिला जिहड़ा वेखिया आपां इलैक्शन दे विच किस तरह चलिया, तो फिर इलैक्शन दे विच जादू तेरा चल गया, सब नूं पता ही है। तो हुण होया कि अज प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने सवेरे सवेरे ही तोप का मूँह खोल दिता। वो कहते कि जी ये प्रोसैस का उलंघन होया। पुछया हजूर किदां? कहते कि देखो गल ये आ कि जिहड़ी झुंदा कमेटी सीगी ਉਹਦੀ रिपोर्ट कायदे के मुताबिक समीक्षा कमेटी को जानी चाहिए सी, कोर कमेटी को किदां चलेगी? दसो मैनूं, दसो। ये वास्ते तो प्रधान जवाब दे आ कि ये कायदे का उलंघन हो गया। मामला जदों फिर मीडिया दे विच आ गया तो अचानक की होंदा है कि प्रधान जी चंदूमाजरा जी की रिहाइश से पटियाले पहुँचते हैं। बागां दा शहर, रागां दा शहर, सियासतदानां दा भी शहर है। अच्छा, उस तो बाद तुरंत बाद मतलब कि वो खबर ब्रेक होंदी है, 5-10 मिनट इधर उधर दियां गल्लां होंदियां, उस तो बाद ये खबर आनी स्टार्ट हो जाती है कि जथेबंदक ढांचा जिहड़ा भंग हो गया। ਇਹਦਾ अर्थ यह आ, अज आप कह सकते हैं कि झुंदा कमेटी जिहड़ी है, जिहदे बारे आप पहला ही दस दिता सीगा कि इहदे विच 40-42 रिफॉर्म्स के नुकते ते जरूर लागू किए जाएंगे, लीडरशिप हिलेगी नहीं। तो सेम उही कल मोहर लग गई। इन्होंने कहा कि 42 रिफॉर्म्स के नुकते जिहड़े आ वो असीं कंसीडर कर ले आ। भाई गल ये आ कि प्रधानगी तो बादल वाले के पास रहेगी। चलो ये साफ हो गया कि वही जो गल असीं कही सी तकरीबन 2 वीक पहला वो हो गई ज्यों दी त्यों। खैर छड्डो, दूजी गल जिहड़ी है कि झुंदा कमेटी दे विच ही ये लिखिया होया है, मतलब कि एक उहदे विच ये रिफॉर्म है कि तुसी सारे जथेबंदक ढांचा, चाहे वो वर्किंग कमेटी होवे, चाहे अहुदेदार कोई होर होण, विंग होण, सारे भंग करके दोबारा जाओ अपने कैडर दे कोल, दोबारा जाओ। दोबारा तो की भाव है कि नौजवानों की नब्ज़ टटोलो कि ये नौजवानों तुसी की चाहुंदे जे जी। तो उस हिसाब दे नाल फिर जथेबंदक ढांचे का जिहड़ा है वो पुनर्गठन करो, फिर उहदा विस्तार करो। तो इसका मतलब इहो निकलता है कि झुंदा कमेटी अज तो लागू होनी स्टार्ट हो गई जी। पर किहदी अगवाई च? वो फिर उसे दी अगवाई दे विच, जिहदी अगवाई दे विच कह लो कि सियासत की सब तो बुरी एक तरह नाल कह लीए कि दौर की शुरुआत हुई सी। वो हुण कदों मुकेगा या मुक रहिंदा उहदा पता नहीं, पर अकाली दल की राजनीति दे विच कह लो कि ये एक कूणी मोड़ आ। वैसे तो उन्होंने अपना इतिहास है, तो मैं कहना हुंदा कि इतिहास हुण इतिहासक मोड़ ते आ। इत्थों हुण किधर नूं जांदा समझ तो परे है, क्योंकि हाले बहुत कुछ होना बाकी है। सो हुण इन्हां दे कुछ लीडर जिहड़े खुल के बोलना भी स्टार्ट करनगे, पर बहुत बड़ा स्टैप जिहड़ा है वो इन्हां ने ले लिया, जथेबंदक ढांचा भंग कर दिता है। पर नौजवानों की नब्ज़ टटोलण वाली गल जिहड़ी है ना, वो कुछ ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अजकल जे तुसीं देखोगे सियासत ने कुछ परिभाषावां इस तरह दी घड़ियां हुई ने कि बंदे दंग रह जाते हैं। हुण राहुल गांधी भी नौजवान आगू ने जी, उन्होंने भी नौजवान आगू कहा जाता है। तो इत्थे भी असीं देखते हैं अकाली दल के कुछ मतलब कि सज्जन इस तरह के आ कि घरे पोतरिया होने की खुशी च छरी वजह होंदा, पर अखबार च लगा होंदा कि फलानी फैडरेशन का, स्टूडेंट फैडरेशन का प्रधान या जनरल सैकटरी, मतलब कि नौजवान की परिभाषा भी ये आप ही तय कर लेंदे। सो देखना होएगा कि वाकया नौजवान की नब्ज़ टटोली जाती है, वो अकाली दल तो की उम्मीद रखता है, उस हिसाब के नाल एजेंडा की तय किया जाता। पर
ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਿਵਾੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਆਉਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸਾਂ ਗਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3 ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ 3 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੋਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਿਓ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਫਿਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਵੇਰਵਾ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਏਜੀ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਏਜੀ ਕਈ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਕਈ ਤੇ ਜੰਗ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਖੈਰ ਚਲੋ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ APS ਦਿਓਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੂਸ ਲੜ ਲਏ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆਪਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਤਕੀ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ GPS ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਝਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ 1500 ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, 2500 ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੀਬੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਬਣਾ ਦਿਓਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਗਲਿਆਰੇ ਥਾਣੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਓ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਟਾਏ ਡਾਇਲੋਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਰਟਾਈ ਡਾਇਲੋਗਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ। ਇਹ ਮੁਕਤਸਰ ਲੰਬੀ ਏਰੀਆ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜੀ ਵਿਜੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਸੇਮ ਦਾ ਬੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫੰਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਟੋਟਲ ਵਾਟਰ ਲੌਗਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਉਦੋਂ 50% ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਟੋਟਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 50% ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੈਕਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਡਰੇਨ, ਛੋਟੇ ਡਰੇਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਗਾਂ ਤੁਰਦਾ ਰਹੇ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਢਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਸਿੰਜਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਦੀ ਕਸਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਡੁੱਬਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਲ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨੀਵੇਂ ਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਾ, ਉਹ ਉਛਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਨਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਝ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੱਕੀ ਟਿੱਬੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਸੇਮ ਨਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਸੇਮ ਨਾਲਾ ਕਿ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕੰਢਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਵੇਂ 70 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੋਦੀ ਵਾਲਾ ਡਾਇਲੋਗ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਕਿ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਫਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਫੜੋ, ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਝੱਟਵਾਦ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਬੜਾ ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਉਦੋਂ ਚੱਲੇ, ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੋਕਰਾਂ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਤੇ 10-15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਪੱਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਫੁਰਸਤ ਮਿਲੀ ਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜੀ ਜੀ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਵੇਰਵਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜੀ ਵਿਜੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ, ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ, ਮੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ MLA ਫੜਿਆ ਉਹਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀ ਨਿਕਲੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੇਡ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਘੇਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ PA ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਦੀਪ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਸਾਬਕਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਕੰਜੇ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ EO ਸੀਗੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 10,000 ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਰਦੀ ਆ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੰਦਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਲ ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਪਰਸਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, LPD ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟਰਸਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਡੀ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਬਚਦਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰਾਹਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੋ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਬੀਬੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚੇ ਨੇ ਵਿਜੇ ਜੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ IAS ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੰਦੀਪ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਲੂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਚਾਲੂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਆਲੂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਵੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਫਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਸ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਰੋਕੀ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਰੁਕਣਾ ਹੀਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ। ਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ, ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਨਾਮੀਆਂ ਹੀ ਖੱਟਦਾ ਸੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਖਬਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਦੀਦੀ ਨੇ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਖੀਰੀ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਰਖਾਸਤ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਟੀਚਰ ਘੁਟਾਲਾ। ਵੈਸੇ ਟੀਚਰ ਘੁਟਾਲਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਚੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਟੀਚਰ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਘਸਾ ਖੱਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ। ਪਾਰਥ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨੇੜੂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੀਬੀ ਅਰਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਰਪਤਾ ਉਹ ਘਰ ਕਾਹਦਾ 4-5 ਘਰ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਲਾਜਵਾਬ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਭੇਜਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਦੇ ਸਧਾਰਨ ਘਰ 'ਚ ਜੰਮੀ ਸੀਗੀ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜੌਬ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੋ ਗਈ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਾਲੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ 3 ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੀਬੀ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ, ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਕਾਰ ਲੈ ਲਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਖਬਰ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਤੇ ਸੋਨਾ ਫੜਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੇ ਕੰਗਣ ਹੀ ਹੈ। ਕੰਗਣ ਪਾਉਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਂਹ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਕਿਲੋ ਦੇ ਕੰਗਣ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕੈਸ਼। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੁਕੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ 12 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਫੇਸ ਬਣੀ ਸੀ ਬੀਬੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਅਖੀਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਜੇ ਜੀ ਕਿ ਗਿਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੁਲਾਉਣੇ ਪਏ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਗਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਿਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦਾ ਵੀ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇ 4 ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਕਿੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬਣੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੈਸ਼। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਜੇ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੈਕ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜਣੀ ਹੈ ਇਹ ਰੈਕ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਲੰਘ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਥਰਮਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਕੋਲਾ ਲੈ ਕੇ,
ਡੱਬੇ ਓਪਨ ਡੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੇਲ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਕਾਫੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਸੰਕਟ ਸੀਗਾ ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੋਲ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਕ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਰਹੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ। ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਸਪਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਲਾਈ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ 2 ਟੁਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰੋ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਿੱਤ ਮੰਗਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲੈ ਮਿੱਤਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੈਕ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲੈ ਲਓ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੰਗਾ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 9 ਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਰੋਬਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ 18 ਕਰੋੜ ਆ। 9 ਰੈਕ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ 162 ਕਰੋੜ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ 250 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਜਸ ਪਏ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਕੋਲਾ ਵੈਸੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ 162 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਐਕਸਟਰਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੋਏ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 162 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਰਖਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਵੀ 10% ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਓਵਰਆਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵਿਜੇ ਜੀ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ PSU ਥੋੜੀ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ੇ ਅਮਲ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਗ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੋਝ ਬੋਝ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਜੀ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਵਪਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਖੈਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਲੋਕਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੋਕਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾ ਬਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਇਸ ਸੱਜਣ ਦਾ ਕਾਂਜੀ ਬਾਈ ਬਾਲੜਾ। ਤਾਂ ਬਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੀ ਲੰਘ ਗਏ, ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਕਦੇ ਆ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਕਰੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੀਸਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਚੱਲੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 4 ਵੱਜ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂੰਗਾ ਕਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਦਫਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਝੰਜਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਇਜਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜੋੜੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਬੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20-30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਜੋ RBI ਦੀਆਂ ਅਪਰੂਵਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ ਔਰ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬੋਚਰ ਵਾਚਰ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਂਜੀ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਔਖਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲਵੇ, ਪਰ ਸੰਭਵ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਸ਼ਿੱਦਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।